दीपू दास मरी नहीं सी समस्त को सावधान कर देछि तमें मध्य तमर पाली आसुची तांकर एते साहस बांग्लादेश रो सी एठी चिकेन नहीं काटदेवा कथा कहते बांग्लादेश आमको देख धमकाऊँच बांग्लादेश रे आमे देखिले दीपू चंद्र दास को जो भली निर्मम भाव हत्या कराला आमकर सेठी जेते सब तांकर घर बाड़ी अच्छी जागा बाड़ी से अच्छी बाप गोसव संपत्ति नहीं कि जो माने हिंदू रही से राशन मिलू नहीं सबू सरकारी सुविधार वंचित तांको ऊपर सरकार टू आरंभ कर पब्लिक लोक अत्याचार करत बांग्लादेशी रोहिंग्याटी वर्ष वर्ष धरी रही एठी जागा माड़ी बसी एठी राशन कार्ड भोटर कार्ड सबु प्रकार स्वास्थ्य योजना सरकारी योजना एठी खाइबे ये कौ भाया नीति आउ जानी था एसआईआर लागू पाई जो राजनीति दल विरोध करना ता माने जानिबा से राजनीति दल ही से जो बांग्लादेश को पुरई आउ ताकू सपोर्ट करुचंती आउ तांको भोट रे से माने जितुतिले विशेषकर उपकूलवर्ती अंचल केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक एपटे आम देखा जदि जगतसिंहपुर ये जो आदि कटक ये धीरे बांग्लादेशी भरी पड़ी आउ जदि पश्चिम ओडिशा सेपट साइड को आम देखा जो सेपटे देखिए कोरापुट टू बलांगीर मालकानगिरी आदि जो जगार जंगल जमी से जगह माड़ी बसी से अबाध रोच अच्छा इज्राइल एवं नहीं जाऊँगी तार इहुदी मान को भारत जो गोटे इहुदी उपर गोटे आक्रमण है इज्राइल तार मोसा तार आर्मी ता घरे पशिक मारूँ अमेरिकार गोटे लोक को जब किए हत्या कर अमेरिका कौ तल स्तर को जाकि किसी भावप्रीति मानु नहीं सी हत्या करुच्ची मात्र भारतर शह शह हिंदू मैंने मरुँच से भारत किसी रिएक्शन ना तुम ये जो हिंदू मैंने दीपू दास हत्या है नहीं जे कही जाए तल बरडा खसुची ओपर बरडा हसुची मझी बरडा कहूँ तुम बेल काल देशरू तथा राज्यरू बाहरिबे बांग्लादेशी एने नियम कड़ाकड़ी हवा सहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करने पर वर्तमान राज्य रे तथा भुवनेश्वर बांग्लादेशी मान रहिबा कष्टकर हो गलानी यार गोटे नजीर आज सकाଳେ आपण मैंने देखिपारे भुवनेश्वर एम्स पाखे जड़े संदिग्ध बांग्लादेशी को साधारण जनसाधारण माने ठाब करी पुलिस हाथ में जिम्मा देते आम सहित ओडिशा समाजसेवी महासंघर सभापति बापू ओझा सार अच्छे सहित आलोचना करवा सर ये बांग्लादेशी मान उपद्रव आम कहीपर ओडिशा रे बर्तमान बहुत बढ़लानी शुणु प्रथम हूँ ओडिशा रे बांग्लादेशी आसिले कौ समय आसिले कौ सरकार आगे गोटे जांच हवा दरकार से सरकार सेतबले इंटेलिजेंस हुंतु बा से समय से एरियार जो एरिया रहिले से राजनेता माने करुले कौन ना केवल भोट बैंक चक्कर रे केवल बांग्लादेशी मानू बढ़ाई ताकर वंश विस्तार करने एमाने गोटे प्रयास करथिले मोर कहया था जेतले से माने अन्य देशरू एठिक आसुचंती कौ बाटे बांग्लादेशरू जेतले आसंती से केमिति आसंती प्रथमे बांग्लादेशरू कोठी नाला नर्दमा गोटे जो केनाल कोठी बाउंड्री डेईकी कोठी निछाटिया रास्ता आसबे आसला परे से माने कौन करेंगे ना आगे कलिकता जीवे कलिकतार मुर्शिदाबाद जेहेतु ताकर गोटे से जगार सर्वाधिक बांग्लादेशी रोचंती मुर्शिदाबाद रे कि कलिकतार कोठी गोटे आधार कार्ड आ गोटे रास माने भोटर परिचय पत्र तैयारी करदेवे तैयारी करी सेठू फेरी करिया ना से माने सारा राज्य को व्यापी जीवे विभिन्न राज्य को से भली आम राज्य को से भली बहु लोक आसंती माने आपण इमेजिन करें विशेषकर उपकूलवर्ती अंचल केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक एपटे आम देखा जदि जगतसिंहपुर ये जो आदि कटक ये धीरे बांग्लादेशी भरी पड़ी आउ जदि पश्चिम ओडिशा सेपट साइड को आम देखा जो सेपटे देखिए कोरापुट टू बलांगीर मालकानगिरी आदि जो जगार जंगल जमी से जगह माड़ी बसी से अबाध रोच एमाने रहिला पर आम जो सरकार गोटे घोषणा कर बांग्लादेशी गोटे माने कंट्रोवर्सी तैयारी होची सेतबेले आम मुंडर पशुची मात्र जो एरिया जो रोचंती सेठिकार पब्लिक लोक सेठिकार राजनेता वास्तव करुँच कौन सेठिकार पुलिस करुँच कौन एमाने आसिक ये बसवास कले टेंट बांधि गले आप एत बाड़ जा दरकार ना यही जो आम माड़ी साई जाऊ कहते 3 नंबर से जगटा कौ भाई अवस्था से किए रोते समस्ते कहते आम कलिकता आईचु आम कहीपर पूर्वतन मुख्यमंत्री मानकर भी घर थिला किंतु परवर्ती समय से देखिए बांग्लादेशी मान उपद्रव से जगह बढ़िबार लगे सेठी स्टेशन सेपटू पार हो लोक जावासिया करुले भाई दैनंदिन जीवन में जाऊे तमें स्टेशन को कवर करदेल अंततः स्टेशन पाखा जगह को कवर कर पारे जमी आज पर्यंत आमर बांग्लादेशी मोदी सरकार आज की 12 वर्ष पूरण कलानी देश में बांग्लादेश बॉर्डरटा संपूर्ण सिले पाइलानी बर्तमान से छोट छोट नेता कुजी नेता जो गुड़ाक भुकुचन से कहते चिकेन नेक काटिदेवे
ସେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ ବାଂଲାଦେଶର ସିଏ ଏଠି ଚିକେନ ନେଇ କାଟିଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଆମକୁ ଧମକଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆଜି ଗତକାଲି ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଆସାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40% ବାଂଲାଦେଶୀ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି 10% ବଢ଼ିଯାନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆସାମଟି ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶ କେବେ ନା କେବେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରିବା କଥା କିଏ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଶ ବିଭାଜନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନରେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଇକି ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। ଆମେ ଦଳେ କିଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା ବିରୋଧ କଲାବେଳେ କେଉଁ ମୁସଲିମ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ବା ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ବାଂଲାଦେଶୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବିରୋଧରେ କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ ଗୋଟେ ବିଦା କରାଯାଉ? କାହିଁ ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କାହିଁ ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ଯେ ଏଠି କଥା ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ସରକାରୀ ଯୋଜନାଟା ହିନ୍ଦୁ ପାଇଁ ଯେତିକି, ମୁସଲମାନ ପାଇଁ ସେତିକି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ସେତିକି, ଶିଖ ପାଇଁ ସେତିକି। ଯେତେବେଳେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ ଆଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତମ ଭାଗରେ ମାନେ ତମ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି। ତମେ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରିବା କଥା। ଏଠି ବିରୋଧ ନ କରାହେବ କାରଣ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ବାଂଲାଦେଶରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସକୁ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାହେଲା। ଆମଙ୍କର ସେଠି ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ି ଅଛି, ଜାଗା ବାଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଅଛି, ବାପ ଗୋସବ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ରାସନ ମିଳୁନାହିଁ, ସବୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ବାଂଲାଦେଶୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହି ଏଠି ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସି ଏଠି ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏଠି ଖାଇବେ। ଇଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ନୀତି? ସରକାର ଯଦି SIR ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ରାଜନୀତି ଦଳ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା। ଆଉ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ SIR ଲାଗୁ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଦଳ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ଜାଣିବା ସେଇ ରାଜନୀତି ଦଳ ହିଁ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପୁରେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭୋଟରେ ସେମାନେ ଜିତୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ SIR ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର। ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇ ସର୍ବାଧିକ ମୁସଲିମଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ଭିତରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲିମଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଦୋକାନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ସାଧାରଣ କଥାରେ ଉଚୁବାଚ ହେବାରୁ ସିଏ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମ ଧର୍ମ କେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଅ? ସେ କହୁଛି ମୁଁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଏ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କଲା ବୋଲି ତାକୁ ଘୋଷାରି ନେଇ ଥାନାବାଲା ତାକୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଥାନାବାଲା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଠି ଦେଇଦେଉଛି ଯେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ତାକୁ ମାରିଦିଅ। ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଡହଳ ବିକଳ କରି ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକତା ବୋଧେ ଇତିହାସରେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ସେଭଳି ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି। ଧାର୍ମିକ ନାରା ଦିଆହେଉଛି ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର ନାରେ ତକଦିର ନାରା ଦେଇକି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି, ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି, ତାକୁ ଜଳେଇ ଦିଆହେଉଛି। ଦୀପୁ ଦାସ ମରିନେଇ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଇଛି ତମେ ମଧ୍ୟ ତମର ପାଳି ଆସୁଛି। କାହିଁକି? ଯେଉଁଠି ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଠି 100 ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ 5ଟା ମୁସଲମାନ ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ସର୍ବାଧିକ 100% ମାନେ ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ସେଠି 5ଟା ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର କାହିଁକି ଚଳିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଭାଇଚାରାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜାତିଭେଦର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଉଠିକି ଆମେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି କଥା ପଡ଼ିଛି କେବଳ କିଛି ରାଜନୀତି ଦଳ ମୁସଲିମ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କରି ଭାରତବର୍ଷରେ এই ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଇଏ ଭାରତର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆ ପଛରେ ଭାରତକୁ କିଭଳି ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ଇଏ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ଅଛି। ପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ମୋଦି ସରକାରକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଇମୋସନର ଭୋଟ ନେଇକି ଜିତନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଂଲାଦେଶର ଦୀପୁ ଦାସ ନୁହଁ, ବାଂଲାଦେଶର शेख हसीना विदा है। शेख हसीना जो विदा कर कौन पर विदा हेले ना सेठी स्टूडेंट माने आंदोलन कले कौन पर ना चाकरी ना रोजगार ना बेकारी समस्या वृद्धि होता से कौन है विदा कराला तार अंतवस्त्र फोपाड़े देखी झुलेले। आमर ये भुवनेश्वर माने सारा आम भारत वर्ष दले बुद्धि कि बिकिकी जीविका करथिबा किछि बुद्धिजीवी किछि राजनेता किछि माने कुहालिया सांबादिक कहले सेठी देख केमिति तख्ता पलट करदेला देश में कौन है कौन जेन जी माति गले शेख हसीना को विदा करदेले। शेख हसीना को जदि करथिले कौन विदा करथिले माने बेकारी समस्या पाई ताले हिंदू मानक हत्या करिवार कारण कौन गोटे वर्ष है
ତାଙ୍କ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବାରେ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଘର ନିଆଁ ଲଗେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବୋଉର ଇଜ୍ଜତ ନେବା କ'ଣ ଥିଲା? ଆଜି ଦୀପୁ ଦାସକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା କାହିଁକି? ଏଠି କ'ଣ ତମର ସମ୍ବିଧାନ ଖତରାକୁ ଆସୁନି? ଯଦି ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ କେଉଁଠି କିଏ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଯାଉଛି, କିଏ କାହାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଗୋମାଂସ ପାଇଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନେମା ଷ୍ଟାର ଲିବ୍ରାଣ୍ଡୁ ଦଳ କୁହନ୍ତି ଆମକୁ ଭାରତରେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଯେଉଁ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ତୁମକୁ ଷ୍ଟାର କରିଛନ୍ତି ତମେ ମନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ମୁହଁ କଲ ନା। କାରଣ ତମର ଫିଲ୍ମ ଭଲ, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଚଟାଶଳା ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ପରେ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଫିଲ୍ମ ଟିକେ ତାଙ୍କରି ପଇସାରେ କୋଟିପତି ଅରବପତି ହେଉଛ, ତାପରେ କହୁଛ ଆମ ଫିଲ୍ମ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଆମେରିକା ଦେଖୁ, ଆମର ବେଶୀ ପଇସା ଆସୁ, ହିନ୍ଦୁଟିଏ ମରିଯାଉ। ଆଜି ମୋଦି ସରକାର କେବଳ କଥା କହି 12 ବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିକି ଭୋଟ ନେଇଛି। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତମେ ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗ ଭିତରେ, ଭାରତ ଜଙ୍ଗ ଭିତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର, ସିଏ ଆମ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କର ISI ପାକିସ୍ତାନ ଆସି ଏଠି ସାଜିଶ କରି ଏଠି ଇଏ କରୁଛି। ତମେ କିଛି କରିପାରୁନା, କେବଳ କହୁଛ କ'ଣ ନା ତମେ ବୋଧେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ଆକାଶକୁ ନେଇଯିବ। ଭାଡ଼ ମେ ଯାଏ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି, ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଛ, ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛ, GDP ଫିଡିପି କ'ଣ ସବୁ କରାଇ ଦେଇଛ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତର ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଶ୍ରମଜୀବୀଟେ କହୁଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ କେଜି 500 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବୁ, ଚାଉଳ କେଜି 200 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଭଳିଆ ଟମାଟୋ 3000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବୁ। ମାତ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନାମ ନିଶାନ ମିଟାଇ ଦିଅ, କରିପାରିବ କି? କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଭୋଟ ନେଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭ୍ରମିତ କରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ନାହିଁ। ତମର ଆଦାନୀ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯୋଗାଉଛି। ତମେ ଦଳେ ପୁଞ୍ଜିପତିକି ଧନୀ କରାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ତମେ କିଛି କହୁନ, ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନ। ତମେ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ବହୁତ କ'ଣ କରିଦେଲ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କର ଜିହାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉପରେ। ତମେ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ ରସ୍ତା ତଳକୁ ନେଇଯାଇଛୁ। ପାକିସ୍ତାନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ISI ସଜାଗ ହେଇକି ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛି। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତମେ କରୁଛ କ'ଣ? ତମେ କେବଳ କଥା କହୁଛ, କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଦଳେ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ତମେ ସେଠି ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବେ ନେଇଯାଉଛି ତାର ଇହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇହୁଦୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ମୋସାଦ ତାର ଆର୍ମି ତା ଘରେ ପଶିକି ମାରୁଛି। ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି କିଏ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ଆମେରିକା କେଉଁ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି କିଛି ଭାବପ୍ରୀତି ମାନୁନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ମାତ୍ର ଭାରତର ଶହ ଶହ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଭାରତର କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିସିରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ ଏ ଦୁଇଟି ରାଜନୀତି ଦଳ ଏଇ ବାଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ହିନ୍ଦୁମାନେ କେବଳ ଦୀପୁ ଦାସ ନୁହଁ, ଶହ ଶହ ହିନ୍ଦୁମାନେ ହତ୍ୟା ହେବେ। ଯେଉଁଠି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କର, ସେଇଠି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖତରମେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ମରିବେ। ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଯଦି ଏବେଠାରୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରନ୍ତି, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟର ବାଂଲାଦେଶ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼, କଲିକତା ମଧ୍ୟ ସିଏ ନେଇଯିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ। ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦୀପୁ ଦାସ ହତ୍ୟା ହେଇନି, ଯେ କହିଯାଇଛି ତଳ ବରଡ଼ା ଖସୁଛି, ଉପର ବରଡ଼ା ହସୁଛି, ମଝି ବରଡ଼ା କହୁଛି ତମ ବେଳକାଳ ଆସୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆମେ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଏବେ ସଜାଗ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ये परिस्थिति भयंकर ହେବ ଏବଂ ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଦୂର ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦିନ ये बांग्लादेशी माने ये हिंदू मानक ऊपर अत्याचार करेंगे ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରତିଟି ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ହିନ୍ଦୁ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେବ। କାରଣ ସେ ସମୟ ବିଷୟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।